अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 2025 کی جو نیو کمپیوٹر سائنس آئی ہے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ لیکچر جو ہے خاص طور پہ جو پری کلاسز میں ابھی بچے ایڈمٹ ہوں گے پارٹ 1 کے، ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس ہماری جو نیو کمپیوٹر سائنس بک آئی ہے 2025 کی آئی سی ایس اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں ٹوٹل 9 چیپٹر دیے ہوئے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہ چیپٹر آج ہم شروع کریں گے، باقی جو آپ بک سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس ہم چیپٹر 1 کی طرف موو کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ تو مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسٹوڈنٹس ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو انٹروڈکشن سے ہم دیکھتے ہیں ذرا۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ سافٹ ویئر انٹروڈکشن کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بتایا ہوا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس۔ سسٹمیٹک پروسیس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سے پری پلان ہوتا ہے، جس کی پہلے سے کیا کر دی گئی ہوتی ہے، سیٹنگ کر دی گئی ہوتی ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا۔ دیٹ ٹرانسفارم جو تبدیل کرتا ہے یوزر نیڈز، یوزر کی ضروریات کو انٹو سافٹ ویئر پروڈکٹس سافٹ ویئر میں۔ تو مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک آپ کے پاس کیا ہے، ایک ایسا منظم طریقہ ہے جو کہ یوزر کی ضروریات کے تحت جو سافٹ ویئر کو بناتا ہے یا ڈیولپ کرتا ہے۔ اٹ انوالوز، اس میں شامل ہوتے ہیں ا سیریز آف اسٹیجز، اس میں ایک اسٹیجز کی سیریز ہوتی ہے۔ فرام انیشیل انالیسس سے لے کے، شروع کے تجزیے سے لے کے تھرو ڈیزائن، اس میں ڈیزائن آ جاتا ہے، کوڈنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس، ٹیسٹنگ اینڈ ڈپلائمنٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے آج ہم دیکھیں گے۔ ایچ اسٹیج، ہر اسٹیج ہیز اٹس اون امپورٹنس، اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ریکوائر اسپیسیفک اسکلز اینڈ ٹولز، اور ہر اسٹیج میں ہمیں خاص اسکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں اور خاص ٹولز بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس از کروشل، اہم ہے فار کریٹنگ ریلائبل، قابل بھروسہ کو کہتے ہیں، مینٹینیبل، جس کو مینٹین کر سکیں، اینڈ اسکیلیبل سافٹ ویئر سولوشن، اور ہم اسکیلیبل سافٹ ویئر سولوشن بنا سکیں۔ اسکیلیبل سافٹ ویئر سولوشن کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے جو یوزر ہیں وہ بڑھتے ہیں تو ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ بڑھتے ہوئے یوزر کے مطابق کیا کر سکیں، ہم اس کو اسکیل کر سکیں۔ دس چیپٹر انٹروڈیوسز دا فنڈامنٹل کانسیپٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، مطلب اس چیپٹر میں ہم فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے نا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے وہ سیکھیں گے، انکلوڈنگ کی ٹرمینالوجی، جس میں کلیدی جو آپ کے پاس ٹرمینالوجیز ہوں گی، اصطلاحات ہوں گی۔ تو دوستو یہ اصطلاحات جو ہے نا، ٹرمینالوجی کسی بھی بک کے اندر وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، جس کو SDLC شارٹ بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز، اور نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے پروجیکٹ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، نمبر 4 پہ ہم کوالٹی ایشورنس، اور نمبر 5 پہ ہم سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن دیکھیں گے۔ تو اس چیپٹر میں اسٹوڈنٹ ہم نے ٹوٹل 5 چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کیا ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از اے پروسیس، یہ ایک عمل ہے آف کریٹنگ کمپیوٹر پروگرام، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانے کا، ڈیزائنڈ ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک، جن کو خاص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو وہ سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس جن کو خاص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا نا، جب آپ ان سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہو تو اس سافٹ ویئر کے ڈیولپ کرنے کا جو عمل ہے اس کو آپ کیا بولتے ہو، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ سو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از واٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از دا پروسیس آف کریٹنگ کمپیوٹر پروگرام، ٹھیک ہے۔ دس انوالو دا رائٹنگ کوڈ، اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کوڈ لکھنا شامل ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرنا شامل، جو آپ نے کوڈ لکھا ہے وہ آپ کی انٹینڈیڈ جو فنکشنلٹی ہے اس کو پورا کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ اینڈ ایڈریسنگ یعنی ایشوز، وہ مسائل ہیں جو پرابلم ہیں دیٹ رائزز جو ہوتے ہیں ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے بیکاز اٹ ہیلپ سالو پرابلم، یہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، اینڈ میکس آور لائف ایزیئر، اور ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہے۔ فار ایگزامپل سافٹ ویئر الاؤز اس ٹو کمیونیکیٹ ود فرینڈز، سافٹ ویئر جو ہے ہمیں دوستوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تھرو سوشل میڈیا جیسا کہ فیس بک ہوگی، یوٹیوب ہوگی، ٹویٹر ہوگی، ڈفرینٹ اپلیکیشن ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہیلپس اس مینیج آور منی، ہمارا پیسہ مینیج کرنے میں مدد کرتی ہے ود بینکنگ ایپ سے، اینڈ میک لرننگ فن، اور لرننگ کو فن بناتی ہے ود ایجوکیشنل گیمز سے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل از اے فریم ورک، یہ فریم ورک ہوتا ہے۔ فریم ورک اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، فریم ورک دراصل کچھ قوانین، پروسیسز یا ٹولز وغیرہ کا مجموعہ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس جو کسی خاص کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں۔ تو سملرلی جو SDLC ہے نا، یہ بھی ایک فریم ورک ہی ہے دیٹ ڈیفائنز دا پروسیسز، جس میں پروسیسز آتے ہیں، مطلب ایک پروسیس نہیں کافی پروسیسز آتے ہیں، یوزڈ بائی دا آرگنائزیشنز، جس کو ادارے استعمال کرتے ہیں ٹو بلڈ ان ایپلیکیشن بنانے کے لیے، فرام اٹس انیشیل کانسیپشن، آغازی تصور سے لے کے ٹو اٹس ڈپلائمنٹ، اس کو
इस्तेमाल करने तक, अवेलेबल इस्तेमाल के लिए दस्तयाब करने तक, एंड मेंटेनेंस और इसकी देखभाल करने तक। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं कि वो क्या कर सकें, सॉफ्टवेयर को उसकी इनिशियल कॉन्सेप्शन से लेके डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और जो मेंटेनेंस तक क्या कर सकें, उसको वो बिल्ड कर सकें। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है दैट मीट्स और एक्सीड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो कि जो ग्राहक हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं, उन तवक्कात हैं, उनको पूरा करेगा। रीचेस कंप्लीशन को कंप्लीट करवाएगा विद इन द टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, मतलब जो कॉस्ट था, कॉस्ट का तखमीना था और जो टाइम दिया गया था उसी के अंदर उसको क्या करवाएगा, ये SDLC कंप्लीट करवाएगा सॉफ्टवेयर को। एंड वर्क्स एफिशिएंटली, और जो इस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास ये फ्रेमवर्क है जो कि प्रोसेसेस को डिफाइन करता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए, इनिशियल कॉन्सेप्शन से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक, और जिसका प्राइमरी पर्पस है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है जो कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको पूरा करेगा, और इसको दिए गए टाइम और जो कॉस्ट एस्टीमेट है उसी के अंदर उसको बनवाएगा और इस चीज़ की यकीनदानी करेगा कि सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है। अब स्टूडेंट्स हम फ्रेमवर्क को देखें। ये फ्रेमवर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसमें वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि रीयूजेबल होते हैं, जिनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ये स्टैंडर्डाइज है, मतलब ये मियारी है। तो फ्रेमवर्क क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? फ्रेमवर्क दरअसल मियारी और जो दोबारा यूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनकी वो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें प्रैक्टिसेस हैं आपके, और वो टूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फ्रेमवर्क दरअसल स्टैंडर्ड और दोबारा यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस और टूल्स जो कि स्ट्रक्चरल फाउंडेशन देते हैं सॉफ्टवेयर बनाने की, उनका क्या एक सेट है ये। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, इसमें पहले से बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं, एंड आर्किटेक्चर्स और ढांचे मिलते हैं दैट फैसिलिटेट, जो कि हेल्प करते हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन लगाने में ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़, सॉफ्टवेयर की खास जो काम है ना वो पूरा करने के लिए। अलाउइंग, जो इजाज़त देते हैं डेवलपर टू फोकस ऑन द राइटिंग कोड स्पेसिफिक टू देयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के मुताबिक वो डेवलपर को अलाउ करते हैं कि कोड लिख सके, रैदर दैन री इन्वेंटिंग कॉमन सोल्यूशन, मतलब जो आम हल है ना उनको दोबारा से हल किए बगैर, मतलब जो कॉमन सोल्यूशन है उन पे ध्यान दिए बगैर जो आपकी एप्लीकेशन है ना वो डेवलपर को हेल्प करते हैं कि उस पर क्या कर सके, वो कोड लिख सकें। तो फ्रेमवर्क प्रमोट एफिशिएंसी, इससे आपको एफिशिएंसी मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है, मुसलसल काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपको कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलती है। कोड रीयूजेबिलिटी, जो कोड आप एक बार लिख लेते हो फ्रेमवर्क से उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, देयर बाय इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी, ये क्वालिटी बेहतर करता है। मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की क्या करता है, मेंटेनेबिलिटी को भी क्या करता है, बेहतर करता है, मतलब इसकी मेंटेन करने की एबिलिटी को भी। अच्छा स्टूडेंट, इसको समझने के लिए फ्रेमवर्क को हमें ये पता चल गया, इसमें स्टैंडर्डाइज और रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, टूल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर फाउंडेशन देते हैं सॉफ्टवेयर बनाने की, और इसमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं और आर्किटेक्चर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो कॉमन जो सॉल्यूशंस हैं उनको दोबारा से हल रीइन्वेंट किए बगैर वो क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं। इससे आपकी एफिशिएंसी, आपकी कंसिस्टेंसी, कोड रीयूजेबिलिटी बेहतर होती है, और ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी और सॉफ्टवेयर का क्या कहते हैं जो सिस्टम है उसकी मेंटेनेबिलिटी बेहतर होती है। अब एग्जाम्पल देख लें, इमेजिन यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इंस्टीड ऑफ राइटिंग ऑल कोड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से कोड लिखे बगैर, यू कैन यूज अ फ्रेमवर्क लाइक अ जेंगो फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं वेबसाइट के लिए। तो जेंगो कम्स विद रेडी मेड फीचर्स, में रेडी मेड फीचर होते हैं लाइक यूजर लॉगिन, जैसे कि यूजर लॉगिन। तो स्टूडेंट यूजर लॉगिन करना होता है, उसमें आपका एडमिन आपके पास वो इंटरफेस आता है जिसमें आप यूजर नेम, ईमेल या पासवर्ड वगैरह जो भी क्रीडेंशियल्स होते हैं, जो आपको वैल्यूज दी जाती हैं वो एंटर करते हैं, आपको मिलता है। तो आपको यूजर लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जेंगो फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। डेटाबेस मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेज टेम्पलेट मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
پڑے گی بلکہ یہ ساری چیزیں آپ کو پری ریڈی مل جائیں گی, ریڈی میڈ مل جائیں گی. دس از سملر ٹو یوزنگ اے پری ڈیزائنڈ بلو پرنٹ. یہ ایسی ہے جیسے آپ نا پہلے سے بنا نقشہ استعمال کرتے ہیں ٹو بلڈ ہاؤس, گھر بنانے کے لیے, انسٹیڈ آف ڈیزائننگ ایوری تھنگ یور سیلف, ہر چیز خود سے ڈیزائن کرنے کی بجائے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایسی ہے جیسے آپ کو نقشہ مل گیا گھر بنانے کے لیے, تو اس نقشے سے آپ گھر بنا سکتے ہیں. یہ نقشہ آپ کو مل گیا, اس نقشے سے گھر بنائیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ فریم ورک یوز کر رہے ہو, اور اگر آپ بالکل زیرو سے کام کرتے ہو اسکریچ سے, تو اس کا مطلب آپ ود آؤٹ جو ہے نا وہ فریم ورک کرتے ہو. تو کوشش کریں جب بھی آپ بھی ڈیولپمنٹ سیکھیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ بیسک لیول کی پروگرامنگ سیکھیں, تو اس کے بعد اپنے فریم ورک پہ موو ہو جانا ہے. تو اسٹیجز کون کون سی ایس ڈی ایل سی کے اندر آتی ہیں؟ ایس ڈی ایل سی آرگنائزڈ میتھڈ ہے, مطلب پہلے سے کیا ہے یہ منظم طریقہ ہے فار ڈیولپنگ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, دیٹ انشور اٹ میٹس کوالٹی, جو اس چیز کی یقین دہانی کریں گے کہ وہ کوالٹی میٹ کریں گے, اسٹینڈرڈز اینڈ فنکشنل پراپرلی اچھے سے کام کریں گے. اٹ از یوز بائی سافٹ ویئر ڈیولپر اس کو یوز کرتے ہیں, انجینئرز ٹو گائڈ دا ڈیزائن کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اینڈ ٹیسٹنگ آف سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کے لیے. ایس ڈی ایل سی کنسسٹ آف سیورل اسٹیپس, مختلف اسٹیپ پہ مشتمل ہوتا ہے. شون ان فگر 1.2 ایچ اسٹیپ ہیز ڈسٹنکٹ ٹاسک اینڈ گولز. ہر جو اسٹیپ ہے نا اس کا ایک علیحدہ کیا ہے ٹاسک اور گول ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ آتا ہے, پھر انالیسس آتا ہے, ڈیزائن آتا ہے, کوڈنگ آتی ہے, ٹیسٹنگ آتی ہے, اور مینٹیننس آپ کے پاس آتی ہے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اسے یاد رکھ لیں گے RAD ریکوائرمنٹ, انالیسس, ڈیزائن, پھر CTM کوڈنگ, ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس. تو یاد رکھنے کے لیے نیمونک سا بنا لے RAD CTM. تو یہ نیمونکس آپ نے یاد رکھ لینا ہے. تو آگے ہم کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کو دیکھیں گے اسٹوڈنٹ. ان دس انیشیل اسٹیج, اس ابتدائی اسٹیج میں دا گول از ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کلیکٹ, سمجھنا ہے اور کلیکٹ کرنا ہے واٹ دا سافٹ ویئر نیڈس ٹو اچیو, کہ سافٹ ویئر کرے گا کیا. تو سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے نا انیشیل اسٹیج, وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ سافٹ ویئر بنانے والے ہو ایس ڈی ایل سی سے, تو اس کا کام کیا ہوگا, بیسک ورک کیا ہوگا, وہ سافٹ ویئر کرے گا کیا. دس انوالو دا ٹاکنگ ٹو دا پیپل ہو ول یوز دا سافٹ ویئر. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو لوگ سافٹ ویئر یوز کریں گے آپ ان سے جا کے بات کریں گے, ایز ویل ایز دا ادر اسٹیک ہولڈر, جو دوسرے حصے دار لوگ ہیں ان سے بھی بات کرو گے, ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر نیڈز, ان کی ضروریات کے بارے میں جاننے کے لیے, اینڈ ایکسپیکٹیشنز اور توقعات کے بارے میں جاننے کے لیے. فار ایگزامپل اف یو آر ڈیولپنگ اے نیو ایپ, نئی ایپ بنا رہے ہو فار اے اسکول کے لیے, یو مائٹ آسک اسٹوڈنٹس, اب طلباء سے پوچھ سکتے ہو, ٹیچر اساتذہ سے پوچھ سکتے ہو, اینڈ ایڈمنسٹریٹر سے پوچھ سکتے ہو, وٹ فیچر دے وڈ لائک ٹو سی, کہ وہ کون سی فیچر جو ہیں وہ سافٹ ویئر کے اندر دیکھنا چاہیں گے. کی ایکٹیویٹیز ان دس فیز انکلوڈ, اس میں کی ایکٹیویٹیز کون کون سی آتی ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں. آپ انٹرویوز کرتے ہو, سرویز کرتے ہو, آسکنگ کوشچن, سوال پوچھنا, اینڈ کلیکٹنگ فیڈ بیک لینا فرام پوٹینشیل یوزر سے, ٹو انڈرسٹینڈ دیئر نیڈز اینڈ پریفرنسز, ان کی ضروریات اور ترجیحات کے بارے میں جاننے کے لیے. تو ایکٹیویٹی نمبر 2 جو ہم کریں گے اس میں وہ آبزرویشنز ہے. واچنگ ہاؤ یوزر انٹریکٹ, یوزر کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے وتھ کرنٹ سسٹم, جو موجودہ سسٹم ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ یوزر اس میں انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, مسئلے کو جاننے کے لیے, اینڈ اپرچونیٹی فار امپروومنٹ, جہاں بہتری لا سکتے ہیں. تو آپ نے جو آبزرویشن کے اندر کیا کرنا ہے, جو کرنٹ سسٹم ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں اس کے یوزر ہیں اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں گے پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ اور کہاں آپ امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہو. پھر ڈاکومنٹ ریویو ہے, لوکنگ ایٹ ایگزسٹنگ ڈاکومنٹس, پہلے جو ڈاکومنٹ ان کو دیکھیں گے, سچ ایز رپورٹ ہوگی اینڈ یوزر مینولز ہوگے, ٹو گیدر ایڈیشنل انفارمیشن, مزید معلومات ڈھونڈنے کے لیے اباؤٹ دا ریکوائرمنٹ, ضروریات کے بارے میں. تو ضروریات کے بارے میں مزید معلومات ڈھونڈنے کے لیے. ریکوائرمنٹ گیدرنگ از سملر ٹو پلاننگ اے بگ ایونٹ, یہ ایسی ہے کہ جیسے بڑا جو ایونٹ ہے نا اس کو پلان کرنے کے بارے میں ہے. لائک اے ویڈنگ, جیسے کہ ایک شادی ہوگی, جسٹ ایز یو نیڈ ٹو نو دا پریفرنسز, آپ کو جو ہے وہ ترجیحات جاننی پڑے گی. دا برائڈ اینڈ دا گروم, دولہے اور دلہن کی. ڈیولپرز نیڈ ٹو نو what the user want from the software. تو بالکل اسی طرح ڈیولپر کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ سافٹ ویئر جو ہے سافٹ ویئر سے یوزر چاہتا کیا ہے. تو دیکھیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ کو یہ ادھر بات دی ہوئی یاد رکھنے کے لیے کہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نا بگ ایونٹ کو پلان کرنا ہے. اب پلان کیسے کرنا ہے, جیسے کہ شادی کا ایونٹ ہے تو جیسے دلہا اور دلہن کی ترجیحات ہوں گی اب ویسے پلان کریں گے اس کو. تو بالکل سافٹ ویئر بھی ایسے ہی, یہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں سافٹ ویئر کے جو کیا کہتے ہیں یوزر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, آپ نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے, پلان کرنا ہے. تو اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آ گئی ہیں, ضروریات آ گئی ہیں. تو بیسکلی ریکوائرمنٹ کی ہمارے پاس 2 ضروریات, ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو ریکوائرمنٹس آر جنرلی کیٹیگرائز انٹو 2 ٹائپس, فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اب اسٹوڈنٹ فنکشنل ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹ ڈسکرائب دا اسپیسیفک بیہیویئر اور فنکشن آف اے سسٹم, مطلب یہ سسٹم کا بیہیویئر یا سسٹم کا فنکشن بتائے گی, سسٹم کا کام بتائے گی آپ کو. تو فنکشنل ریکوائرمنٹ اسٹوڈنٹ کیا بتائے گی, سسٹم کا
काम बताएगी, सिस्टम का फंक्शन या सिस्टम का बिहेवियर बताएगी. These requirement outline what the system should do and include the task, services and functionality that the system must perform. इसमें क्या आ जाएगा कि वो रिक्वायरमेंट बताएगा जो सिस्टम को पूरी करनी चाहिए वो काम. ये इसमें ये जो रिक्वायरमेंट है ना फंक्शन, ये बताएगी कि सिस्टम को करना क्या चाहिए, और इसमें फिर वो टास्क आ जाते हैं जो करने हैं, वो सर्विसेज जो सिस्टम दे रहा है, और वो फंक्शनैलिटीज़, वो तमाम काम जो सिस्टम को करने चाहिए इसमें वो आ जाते हैं. तो दे डिफाइन द इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन आती है, लेन देन आता है कि यूज़र बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स यूज़र, मतलब वो सिस्टम और उसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, या फिर अदर सिस्टम या दूसरे सिस्टम के दरमियान. तो स्टूडेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, व्हाट सिस्टम शुड डू. ठीक है, ये क्या हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. इसमें टास्क आ जाते हैं सिस्टम के, वो सर्विसेज आ जाती हैं, और वो फंक्शनैलिटीज़ आ जाते हैं, फंक्शन आ जाते हैं, और जो सिस्टम को करने चाहिए. और इसमें इंटरेक्शन है जो कि सिस्टम और इसके यूज़र मतलब इस्तेमाल करने वालों के दरमियान होगी, या हमारे सिस्टम की किसी दूसरे सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होगी, इसमें ये शामिल है. तो जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, हम ले रहे हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की ले रहे हैं. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या काम करेगा? एक तो यूज़र की रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो ये इसका काम है. द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र को इजाज़त दे स्टूडेंट को या फैकल्टी को टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट, को वो रजिस्टर भी कर सके, अकाउंट क्रिएट कर सके. फिर जो दूसरी फंक्शन रिक्वायरमेंट हमारे पास है बुक बोरिंग, तो स्टूडेंट शुड इनेबल द यूज़र टू सर्च फॉर बुक्स, वो किताबों को सर्च कर सके, एंड बोरो दैम, उनको उधार ले सके. फिर हमारे पास बुक रिटर्न है. द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र को अलाउ करे टू रिटर्न बोरोड बुक्स, उधार ली गई बुक्स. फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गई है, ये इन्वेंट्री मैनेज भी करनी है हमारे सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर ने. तो लाइब्रेरियंस शुड बी एबल टू ऐड, जो लाइब्रेरी वाला बंदा जो मैनेज कर रहा है उसको ऐड करने के काबिल होना चाहिए, अपडेट करने के, चेंज करने के काबिल होना चाहिए. रिमूव बुक्स फ्रॉम द इन्वेंट्री, के इन्वेंट्री से बुक्स को काट सके, ऐड कर सके, रिमूव कर सके, अपडेट कर सके. फिर नोटिफिकेशन है आपके पास. द सिस्टम शुड सेंड नोटिफिकेशन, सिस्टम जो है नोटिफिकेशन सेंड करे टू यूज़र को अबाउट ड्यू डेट्स एंड ओवर ड्यू बुक्स, मतलब बुक्स की वो जो डेट है ओवर ड्यू और जो ड्यू डेट है उसके बारे में इसको नोटिफिकेशन भेज सके. तो लास्ट में मैं आपको जो एक बात बता दूं कि फंक्शन जो रिक्वायरमेंट स्टूडेंट ये है कि व्हाट सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या करना चाहिए, वो कौन से काम है जो सिस्टम को करने चाहिए. उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली लाइब्रेरी की, और हमने कुछ काम लिए कि वो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दे, और वो नोटिफिकेशन भेजे यूज़र को, बुक्स बोरो लेने की एबिलिटी दे. फिर हमारे पास आ गई नंबर 2 पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आते हैं. मतलब इसमें ये आएगा कि वो सिस्टम जो काम कर रहा है वो काम को कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आ जाएगा, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की तरफ से कुछ क्या होंगे हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स होंगे. दीज रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हाउ सिस्टम परफॉर्म्स अ फंक्शन. इसमें जो है ना नॉन फंक्शन में ये आएगा कि सिस्टम जो है फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, रैदर देन व्हाट सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम को करना क्या चाहिए. तो नॉन फंक्शन में ये नहीं आएगा कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, बल्कि इसमें ये आएगा कि सिस्टम को कैसे करना चाहिए, सिस्टम को कैसे करना चाहिए, हाउ द सिस्टम परफॉर्म अ फंक्शन, सिस्टम फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, इसमें ये आएगा. दे इंक्लूड द एस्पेक्ट लाइक द यूजेबिलिटी, इसमें आपकी यूजेबिलिटी शामिल है, रिलायबिलिटी शामिल है, सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, अच्छी है या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं, मतलब डेटा जो हमारा सेफ है या नहीं. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस आपके पास आ जाएगी. द सिस्टम शुड हैंडल अप टू 1000 साइमल्टेनियस यूजर्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, मतलब अगर 1000 जो है यूजर एट अ टाइम उस सिस्टम को यूज करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को, बुक्स को ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बोरो करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, तो उसके लिए जो उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए. फिर यूजेबिलिटी आ गई. द यूज़र इंटरफेस शुड बी इंट्यूटिव एंड इजी टू नेविगेट, वो आसान होना चाहिए और इजी टू नेविगेट, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने में, बुकों को सर्च करने में, बुकों को ऐड करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में आसानी होनी चाहिए. अलाउइंग द यूज़र टू परफॉर्म द टास्क विद मिनिमल एफर्ट, मतलब कम से कम कोशिश में ना यूज़र जो है सिस्टम को क्या कर सके, यूज कर सके. फिर लायबिलिटी आ गई. द सिस्टम शुड बी अवेलेबल 99% ऑफ द टाइम, तो 99% ऑफ 9 मीन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो है ना आपका सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए. इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी हाई होनी चाहिए. मिनिमम डाउन टाइम, तो डाउन टाइम आपका मिनिमल होना चाहिए, मतलब जो वो टाइम डाउन टाइम वो होता है जब आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, तो ये कम से कम होना चाहिए. फिर सिक्योरिटी आ गई. यूजर डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड, आपका जो डेटा है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होना चाहिए ताकि उसको पढ़ा ना जा सके. एंड एक्सेस शुड बी
कंट्रोल्ड और एक्सेस को कंट्रोल किया जाना चाहिए थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। वो जो सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, जैसे मैकेनिज्म हमारे पास एक है कि हम क्या करेंगे, हम फिंगरप्रिंट लेंगे तो आगे ऑथेंटिकेशन देंगे, यूज़र जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर सकेगा, या उसकी आईडी होगी, पासवर्ड होगा, तो वो लाइब्रेरी सिस्टम को यूज़ कर सकेगा। फिर हमारे पास स्केलेबिलिटी आ गई है, द सिस्टम शुड बी एबल टू स्केल, तो सिस्टम को स्केल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, टू अकोमोडेट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूज़र। अगर हमारे यूज़र बढ़ जाते हैं तो सिस्टम सपोर्ट दे सके। जैसे इधर हमने 1000 की बात की है, अगर हम कहते हैं कि हमारे यूज़र तो 1000 थे 2000 पे हो गए हैं, तो हमारे सिस्टम को इतना एबल होना चाहिए कि वो प्लस कर सके। अब यूज़र्स की बुक्स इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में बुक्स जो क्या हो सके, ऐड हो सके। तो अब डिफरेंस वंस अगेन हम देख लेते हैं फंक्शनल का और नॉन फंक्शनल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2026 में कंप्यूटर के पेपर के एग्जाम के हवाले से। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या होंगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हो फंक्शन बिहेवियर, हम स्पेसिफिक बिहेवियर डिफाइन करते हैं, या फंक्शन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का फंक्शन बताते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम ये बताएंगे कि सिस्टम का फंक्शन क्या, सिस्टम में काम कौन सा करना है। और जो नॉन फंक्शन है, डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की हम क्वालिटी पे बात करेंगे, सिस्टम कैसा होगा, व्हाट शुड सिस्टम, जो सिस्टम ने करना क्या है, सिस्टम क्या करेगा, कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, और हाउ सिस्टम शुड परफॉर्म, और सिस्टम परफॉर्म कैसे करेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आएगी। फिर हमारे पास एग्जांपल है, यूजर कैन बोरो बुक्स, यूजर किताबें उधार ले सकता है। इसमें एग्जांपल आएगी, सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूजर साइमल्टेनियसली। यूजर जो है, सिस्टम जो है ना, वो 1000 जो यूजर है ना, उनको एट द सेम टाइम वो क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू यूजर इंटरेक्शंस एंड सिस्टम टास्क, इसमें यूजर जो सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ये शामिल है, और सिस्टम के जो टास्क वो कौन कौन से, रजिस्ट्रेशन दे रहा है, बुकों को ऐड कर रहा है, बुकों को बोरो करने में हेल्प कर रहा है, लाइब्रेरियन की हेल्प कर रहा है कि वो मैनेज कर सके सिस्टम को। तो इसमें रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, इसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस आएगी, यूजेबिलिटी आएगी, यूजर उसको यूज करने में कितनी आसानी है, रिलायबिलिटी के सिस्टम कितनी देर के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, इन दी डिज़ाइन फेज वी प्लान आउट हाउ सिस्टम, हाउ सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। मतलब डिजाइन में हमने ये दो बातों का ख्याल रखना है कि सिस्टम दिखेगा कैसा और वो वर्क कैसे करेगा। दिस इज लाइक ड्राइंग अ ब्लूप्रिंट, ये ऐसी है जैसे खाका बना देना है बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, एक घर बनाने से पहले। तो स्टूडेंट्स डिजाइन के अंदर हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर की लुक कैसी होगी और उसका वर्क जो है वो क्या होगा। ये ऐसी है जैसे आप घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हो, तो दिस इज द सेम थिंग। ड्यूरिंग दिस फेज हम करते क्या क्या है, इस डिजाइन में हम डायग्राम बनाते हैं टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। डायग्राम में हम ये शो करेंगे कि सॉफ्टवेयर के जो मुख्तलिफ पार्ट होंगे वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और वर्क कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल वी ड्रा फ्लो चार्ट बनाते हैं टू मैप आउट द स्टेप्स द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब जो प्रोग्राम स्टेप लेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जो हमारे पास डेवलप मॉडल, हम मॉडल बनाएंगे टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको शो करने के लिए। दिस इन कुड इंक्लूड, इसमें शामिल है क्रिएटिंग मॉकअप बनाने आपने ऑफ द यूजर इंटरफेस के, मतलब इस सॉफ्टवेयर मैंने बनाया नहीं है, वो दिखने में कैसा होगा, सामने से रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज कैसा होगा स्टूडेंट, वो उसका क्या होगा, मॉकअप होगा। शोइंग व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक, प्रोग्राम कैसा दिखेगा, एंड हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद इट, और यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो प्रोग्राम हमारा अभी बना नहीं है स्टूडेंट, तो डिजाइन फेज में हम क्या करेंगे, हम उसका लॉगिन पेज बना के यूजर को दिखाएंगे, ठीक है, वो हमारा डेवलप मॉडल होगा। हम उसका जो रजिस्ट्रेशन पेज दिखाएंगे ये हमारे क्या होगा, डेवलप मॉडल। मतलब डिजाइन बनने से पहले डिजाइन में हम ये बता देंगे, मॉडल स्टेज में ये बता देंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर जब बनेगा कैसा दिखेगा। फिर हमारे पास प्लान द आर्किटेक्चर हो गया टू डिसाइड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट विल इंटरेक्ट। दिस हेल्प इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली, कि प्रोग्राम जो है ना वो ऑर्गेनाइज है, तो वो तरतीब दे दिया गया है, एंड फंक्शन स्मूथली, वो अच्छे से काम कर रहा है। फिर स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, जरूरियात को स्पेसिफाई करना, बताना, टू डिफाइन क्लियरली, वाज़ेह तौर पे बताएं व्हाट ईच पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, के सॉफ्टवेयर के हर हिस्से को क्या काम करना है। इंश्योरिंग दैट ऑल फीचर आर प्लान्ड आउट एंड नथिंग इज ओवरलुक्ड, सारे फीचर जो है ना आपके सॉफ्टवेयर के वो प्लान कर दिए गए हैं और कोई भी उनमें से नजरअंदाज नहीं हुआ। दीज स्टेप्स हेल्प टू इंश्योर दैट फाइनल सॉफ्टवेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, फाइनल सॉफ्टवेयर जो बनेगा ना वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज है, यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर इजीली यूज कर सकता है, एंड मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स यूजर, अपने यूजर की जरूरियात पूरी करता है। तो टिट बिट्स है हमारे पास। थिंक ऑफ दिस फेस, इस फेस के बारे में सोचें, मतलब डिजाइन के बारे में। लाइक डिजाइनिंग का न्यू है, जैसे आप घर नया डिजाइन कर रहे हो, यू नीड ब्लूप्रिंट, आपको नक्शा चाहिए टू शो, दिखाने के लिए, वेयर द रूम, जहां कहां कमरे, एंड फर्नीचर विल गो बिफोर यू स्टार्टिंग बिल्डिंग, कि आप बिल्डिंग अभी ये शुरू नहीं की, तो बिल्डिंग शुरू करने से पहले ही आप नक्शे के अंदर ये बताते हो स्टूडेंट्स कि आपके कमरे कहां कहां होंगे और उनमें फर्नीचर कैसे आएगा। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका डिजाइन फेस है। तो आगे हमारे पास डेवलपमेंट आ गई।
इन द डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर बिगिंस, इसमें असल आप सॉफ्टवेयर बनता है। तो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट में ना आपका सॉफ्टवेयर बनता है। दिस इज वेयर प्रोग्रामर राइट कोड, ये वो स्टेज है जहां प्रोग्रामर कोड लिखता है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, विच इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हदायत का सेट होता है, दैट द कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइम, जिसको कंप्यूटर जो है ना वो खास काम करने के लिए करता है। बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, एंड हाउ इट शुड लुक, ये कैसे दिखेगा। प्रोग्रामर ट्रांसलेट दिस स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामर जो है ना वो स्पेसिफिकेशन जो अपने डिजाइन फेस में बताई थी उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल देंगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचें, लाइक फॉलोइंग रेसिपी, जो रेसिपी आपके पास, ठीक है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर द रेसिपी, ये जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है ना आपके पास, जो डिजाइन फेस में आई थी, जो मालूमात आई थी कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, ठीक है, वो काम कैसे करेगा, वो आपकी रेसिपी है स्टूडेंट। एंड द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड बेकिंग द इंग्रेडिएंट्स, और जो कोडिंग है ना आपका मतलब मिक्सिंग, जो आपके अज्जा है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बेक करना है और केक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट देखें, अब केक वाली एग्जांपल देके आपको डिजाइन और जो डेवलपमेंट है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। देखिए, केक बनाने के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होंगे स्टूडेंट्स, और मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जो है उनको मिक्सअप करके आप केक बनाएंगे। अब जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है, वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, ये आपके पास एक तरीकाकार है, ठीक है। कोडिंग क्या है, उसमें मिक्स करके उसको आप क्या बना देंगे, केक बना देंगे। ईच लाइन ऑफ कोड इज लाइक अ स्टेप इन द रेसिपी, आप देखिए रेसिपी में स्टेप होंगे ना, पहले ये काम करें, फिर ये काम करें, फिर ये काम करें। तो बिल्कुल इसी तरह जो हर लाइन ऑफ कोड है ना वो एक रेसिपी होगी। इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट, जरूरियात पूरी कर रहा है। सेट आउट इन द डिजाइन, जो डिजाइन में आपने बताई थी, तो मतलब जो आपने डिजाइन में बताई थी वो जरूरियात पूरी हो रही है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में प्रोग्रामर आल्सो टेस्ट देयर कोड, अपने कोड को टेस्ट भी करता है, टू फाइंड एंड फिक्स एनी एरर और बग्स, अगर कोई एरर या बग्स आता है तो उसको फिक्स करने के लिए वो काम करता है। दिस टेस्टिंग हेल्प्स इंश्योर द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड एंड इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक, ये जो टेस्टिंग है ना आपके पास, ये हेल्प करती है कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है और वो गलतियों से फ्री है। इफ एनी इश्यूज आर फाउंड, अगर कोई गलती मिलती है, द प्रोग्रामर्स रिवाइज द कोड, वो कोड को रिवाइज करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, करेक्ट द प्रॉब्लम, गलतियों को सही करते हैं, एंड टेस्ट अगेन, दोबारा टेस्ट करते हैं, until the software is ready for the next stage, जब तक सॉफ्टवेयर अगली स्टेज के लिए रेडी नहीं हो जाता। फिर हमारे पास टेस्टिंग स्टेज आ गई स्टूडेंट्स। वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड, जब सॉफ्टवेयर बना लिया गया है, इट अंडरगोज अ क्रूशियल फेज, ये एक अहम फेज में से गुजरता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर, प्रोसेस सॉफ्टवेयर को चेक करना है, टू आइडेंटिफाई एनी बग्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, इश्यूज तो नहीं है। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचें एज क्वालिटी चेक के बारे में, टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, कि जैसे आपने तवक्का रखी थी उसके मुताबिक काम कर रहा है। ड्यूरिंग टेस्टिंग में द सॉफ्टवेयर इज रन अंडर वेरियस कंडीशन, मुख्तलिफ हालात में चलता है, टू सी इफ इट बिहेव्स करेक्टली, क्या ये अच्छे से करेक्टली बिहेव कर रहा है, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था वो पर्पस आपका पूरा हो रहा है। दिस इंक्लूड, इसमें शामिल है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंश्योरिंग ऑल फीचर्स, तमाम फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर के वर्क काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो अपने डिजाइन में बताई थी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन, मुख्तलिफ हालात में, सच एज हाई ट्रैफिक, जैसे हाई ट्रैफिक होगी या हैवी डेटा हो गया। compatibility testing, making sure the software works well on the various devices पे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो compatibility टेस्टिंग में आपने ये देखना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ डिवाइसेस में और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि विंडोज हो गया उसमें वर्क करता है या नहीं करता। टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाई यानी हिडन इश्यूज का मतलब क्या है कि मैं डेवलपर हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो मुझे भी नहीं पता चला होगा, जब इसको टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा, इसलिए हिडन इशू बोलते हैं। दैट वर नॉट पैरेंट, जो नजर नहीं आए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में। बाय फिक्सिंग दीज इश्यूज, इन इश्यूज को फिक्स करके डेवलपर्स इंश्योर, यकीन दहानी करता है दैट सॉफ्टवेयर रन स्मूथली, वो लगातार चलता है, एंड मीट्स द यूजर की जरूरियात पूरी करता है, प्रोवाइड्स अ बेहतर एंड मोर रिलायबल एक्सपीरियंस, वो ज्यादा जो काबिल भरोसा आपको तजुर्बा देता है। डेवलपमेंट आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, डिप्लॉयमेंट आ गई। वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन थॉरोली टेस्टेड, जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया है, एंड एनी इशू, कोई भी इशू हैज बीन फिक्स हो गया है, इट मूव्स टू द डिप्लॉयमेंट फेज। फिर आप डिप्लॉयमेंट फेज में जाते हो, आपने स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर बना लिया है या बनवा लिया है,
اور اس کی ٹیسٹنگ بھی ڈن ہوگی ہے تو اب اس کا کام کون سا ہے؟ ڈپلائمنٹ کا کام ہے. ڈپلائمنٹ ہوتی کیا اسٹوڈنٹ؟ ڈپلائمنٹ از دا پروسیس یا عمل ہے میکنگ سافٹ ویئر کو بنانے کا اویلیبل دستیاب فار یوزر کے لیے ٹو ایکسیس اینڈ یوز کے اس کو ایکسیس بھی کر سکے یوز بھی کر سکے. تو اسٹوڈنٹ ڈپلائمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈپلائمنٹ ایک ایسا عمل ہے جب آپ سافٹ ویئر جو یوزر کو اویلیبل کر دو گے کہ وہ اس کو ایکسیس بھی کر سکے اور استعمال بھی کر سکے. دیز آفن انکلوڈ سیورل اسٹیپس. اس میں اکثر جو ہے نا یہ اسٹیپ شامل ہوتے ہیں. انسٹالیشن آ گیا فرسٹ آف آل. دا سافٹ ویئر از انسٹالڈ آن یوزر سسٹم اور سرور. آپ یہاں تو سرور کے پہ انسٹال کرتے ہو. اگر آپ زیادہ لوگوں کو سافٹ ویئر دینا چاہ رہے ہو, بہت سارے لوگوں کو, مثلا جیسے آپ کے پاس کیا ہے یا یوزر کے سسٹم پہ انسٹال کر دیتے ہو. اگر آپ کا یوزر ایک ہی ہے تو سسٹم میں انسٹال ہوگا. اگر کوئی ادارہ ہے جیسے کالج ہو گیا, یونیورسٹی ہو گیا, تو اس کا جو سافٹ ویئر بنے گا وہ اس کے سرور پہ انسٹال کرو گے تاکہ سارے جو لوگ ہیں اس کو ایکسیس کر سکیں. دیز میں انوالو رننگ اینڈ انسٹالیشن پروگرام. اس میں انسٹالیشن پروگرام کو چلائیں گے آپ. دیٹ کاپی فائل جو فائلوں کو کاپی کرے گا اینڈ سیٹ اپ نیسیسری کنفیگریشنز. اور نیسیسری کنفیگریشنز جو ہے اس کو وہ سیٹ کر دے گا. کنفیگریشنز دا سافٹ ویئر از ایڈجسٹڈ. سافٹ ویئر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ٹو فٹ دا اسپیسیفک نیڈس. خاص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دا یوزر کی آرگنائزیشن داری کی. دیز انکلوڈ سیٹنگ اپ پریفرنسز. اس میں ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے. نیٹورک سیٹنگ, نیٹورک کی سیٹنگ کرنی ہے. اینڈ ڈیٹا بیس کنیکشن, ڈیٹا بیس کے کنیکشن کرنے ہیں. ٹیسٹنگ ان دا ریئل ورلڈ. آفٹر انسٹالیشن, انسٹال کرنے کے بعد سافٹ ویئر از ٹیسٹڈ ان اٹس ریئل ورلڈ انوائرمنٹ. ریئل ورلڈ انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹو انشور اٹ. اس کو انشور کرنے کے لیے ورکس کریکٹلی, اچھے سے کام کرتا ہے. اینڈ ود ادر سسٹم, دوسرے سسٹم سے, اینڈ میٹس آور یوزر نیڈز, اور یوزر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ڈیڈ یو نو میں ہمارے پاس انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈپلوئنگ سافٹ ویئر از لائک اوپننگ اے نیو اسٹور. جیسے نیا اسٹور ہے تو جیسے آپ نیا اسٹور کھولتے ہو تو مطلب آپ اپنے اسٹور کو اویلیبل کر رہے ہو نا. بالکل اسی طرح سافٹ ویئر کی بھی ایگزامپل ہے. ونس ایوری تھنگ از سیٹ اپ. جب ایک چیز سیٹ اپ ہوگی, یو ویلکم کسٹمر. آپ اب کسٹمر کو ویلکم کہتے ہو ٹو اسٹارٹ یوزنگ یور پروڈکٹ, کہ آپ کی پروڈکٹ کا استعمال شروع کر دیں. مینٹیننس آ گئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس. دا فائنل فیز انوالوز دا آن گوئنگ مینٹیننس اینڈ اپڈیٹس. آپ نے جو کیا کرنا ہے, فائنل جو اسٹیج ہے نا, آپ مینٹین کریں گے اپنے سسٹم کو اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, چینج کرتے رہیں گے. دیز انشور دا سافٹ ویئر کنٹینیوز ٹو فنکشن کریکٹلی. سافٹ ویئر مسلسل جو ہے وہ کریکٹلی کام کرے گا. اینڈ اڈیپٹس ٹو اینی چینجز. تبدیلی کے مطابق تبدیل ہو جائے گا. ان یوزر نیڈز اے ٹیکنالوجی. یوزر کی ضرورت یا ٹیکنالوجی کے مطابق وہ بھی چینج ہو جائے گا. ٹیٹ بیٹ سے ہمارے پاس کچھ معلومات ہے. مینٹیننس از لائک ٹیکنگ کیئر آف پلانٹ. مینٹیننس اسٹوڈنٹ جو ایسی ہے جیسے آپ پودے کی دیکھ بھال کر رہے ہو. آپ کے پاس ایک پودا ہے, آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہو, تو یہی مینٹیننس ہے. سسٹم تو سافٹ ویئر کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہو. یو نیڈ ٹو واٹر اٹ ریگولرلی. آپ کو باقاعدگی سے اس کو پانی دینا پڑے گا. اینڈ ایڈریس اینی پرابلم, کوئی مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ٹو کیپ اٹ ہیلتھی اینڈ گروئنگ. اس کو ہیلتھی اور گروئنگ رکھنے کے لیے جو مسئلے آ رہے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹس, ختم کرنا پڑے گا. تو آج کے لیکچر میں ہمارا STLC جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہو تو جو کیا کہتے ہیں ICS کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ لیکچر لازمی شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید جو لیکچر ہیں وہ FSC کے, ICS لیول کے, آلموسٹ آل دا بکس جو ہے الحافظ نادر سائنس اکیڈمی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرنے والی ہے. جزاک اللہ خیر.